My loving students and my good followers, today again I am here with these types of Bengali sentences and we'll do translation from Bengali to English, isn't it, with the help of prepositional phrases. Here you see there are some prepositional phrases that we are going to use to make all this Bengali sentence in their English formation, isn't it? Now, today is very hot in and around, isn't it? I am in hot chamber and taking your class, okay? So I am actually keeping my promise that every day almost I must give you at least one of my class, isn't it? That's why in so hot surrounding in my room, I am doing this job, okay? This is not, I am demanding some sympathetic view from your kind head. This is only for that. You must see my class from top to bottom. That would be a great regard, isn't it? Thank you. Now you see, আমার পরামর্শ অনুসারে সে ব্যবসা শুরু করেছিল। In your Bengali sentence, when you go to translate them or when you go to speak in English, then as per tense, voice, all these things you can go. Despite sometimes you get some term, isn't it? In your Bengali form, you get some term like this, অনুসারে, পুরোদমে, ক্লিয়ার ব্যাপারটা? পরিবর্তে, সাথে সাথে, সম্পর্কে, প্রয়োজনে, all these kinds of terms sometimes you get when you go to write English sentence from Bengali or when you go to speak from Bengali to English, isn't it? This kind of terms sometimes you face, isn't it? Then you remember this all kinds of terms like this that can be written with the help of prepositional phrase. Okay? They are very important to know. দেখো যে অ্যাকচুয়ালি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা কি একটু লক্ষ্য করো। এই যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজগুলো জিনিসটা কি একটু বুঝে নাও। দেখো প্রত্যেকটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ দেখো নাউন প্রিপোজিশন নাউন প্রিপোজিশন ক্লিয়ার? তাহলে প্রিপোজিশন নাউন প্রিপোজিশন এই সেটিংয়ে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তৈরি হয়, অর্থাৎ দুধারে দুটো প্রিপোজিশন, মাঝখানে একটা নাউন, ঠিক আছে? অ্যান্ড গিভস ইউ your required meaning of your Bengali sentence, isn't it? When you get this cluster of words in this pattern, in beginning there is a preposition and at the end there is a preposition and in between there is noun, is called prepositional phrase, isn't it? দেখো in full swing একটা করে preposition দিয়ে তারা introduce হবে, in exchange of বা for, in conjunction with, in connection with, in regard to অথবা with reference to, in need of, in want of, in all these prepositional phrase you see the same character, okay? So they are very important to know. If possible, then in your usage you try to remember them, isn't it? And at the time of need you can use them if you get this kind of sentences to translate, isn't it? Now you see, আমার পরামর্শ অনুসারে সে ব্যবসা শুরু করেছে, ক্লিয়ার? তাহলে এই বাক্যটার মধ্যে বাংলা ক্রিয়াপদ আমি কি বলছি, যখন বাংলা বাক্য পাবে তার ক্রিয়াপদটা জেনারেলি বাক্যের শেষে থাকে বাংলাতে, ক্লিয়ার? এবং ক্রিয়াপদকে ফাইন্ড আউট করা ইট ইজ নট হার্ড জব। এবার দেখো ক্রিয়াপদ আমি কি পেয়েছি, শুরু করেছে, তো ক্রিয়াপদের শেষে যদি ছেছি ছো হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাক্টিভ লিখতে হবে, অর্থাৎ সাবজেক্ট হ্যাজ হ্যাভ ভার্বের থার্ড ফর্ম, ওকে? নাও ইউ সি, সে ব্যবসা শুরু করেছে, এটা যদি আমার সাবজেক্ট হয়, সে শুরু করেছে ব্যবসা। আমরা কি জানি যখন বাক্য তৈরি করি আগে সাবজেক্ট লিখি তারপরে ভার্ব লিখি, তাহলে হি, তাহলে আমি কি লিখছি দেখো,
হি, এটা যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হি এর সাথে হ্যাজ শুরু করা, স্টার্টেড, ঠিক আছে, এটা ভি3, তাহলে হি হ্যাজ স্টার্টেড, এটা ভি3 ফর্ম আছে। ওকে, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে অ্যাক্টিভ। হি হ্যাজ স্টার্টেড, কি শুরু করেছে? ব্যবসা, তার মানে হিজ বিজনেস। ক্লিয়ার? তাহলে হি হ্যাজ স্টার্টেড হিজ বিজনেস। ক্লিয়ার? এবার বলছে আমার পরামর্শ অনুসারে, অনুসারে আমি কি বসিয়ে লিখেছি? অনুসারে, ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ। অনুসারে কি বসিয়েছি? ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ। তাহলে এখানে বসায় দাও, ইন অ্যাকর্ডেন্স, in accordance with my advice. ঠিক আছে, তাহলে কি লিখলাম? হি হ্যাজ স্টার্টেড হিজ বিজনেস ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মাই অ্যাডভাইস। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মাই অ্যাডভাইস, এটাকে তুমি আগেও লিখতে পারতে, কোনো অসুবিধা নেই। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মাই অ্যাডভাইস হি হ্যাজ স্টার্টেড হিজ বিজনেস। ওকে, ভেরি সিম্পল। তাহলে এই যে বাক্যগুলো তুমি যদি উচ্চারণ অনুসারে কোন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কোন বাংলা শব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে তাদেরকে যদি তুমি শিখে নিতে পারো, তাহলে অ্যাট দি সেম টাইম ইউ ক্যান ইজিলি ট্রান্সলেট your Bengali expression into English so smoothly. At the same time তুমি তোমার যে সেন্টেন্সটা লিখলে তার স্ট্যান্ডার্ড তুমি কিন্তু গ্রো করতে পারো। ওকে, ভেরি সিম্পল থিং। নাও ইউ সি নেক্সট, তার অনুশীলন পুরোদমে চলছে। এই যে পুরোদমে, তাহলে চলছে, চলিতেছে, যখন বাংলা ক্রিয়ার শেষে তেছে তেছি থাকে তাহলে আমরা বুঝি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের অ্যাক্টিভ। সাবজেক্ট অ্যামিজার ভি1 এর সাথে আইডি যোগ। তাহলে সাবজেক্টটা কি, কার বিষয়ে কথা বলছি? তার অনুশীলন। তাহলে লিখছি দেখো, হিজ প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস যখন ভার্ব হয় তখন এটা এস হয়ে যায়, এটা তো নাউনে আছে তাই এটা সি হবে, মনে রেখো। তাহলে হিজ প্র্যাকটিস চলিতেছে, তাহলে আমি কি লিখবো? এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, ইজ গোয়িং, ইজ গোয়িং। এবার বলছে পুরোদমে, কি লেখা আছে? ইন ফুল সুইং। তাহলে আমি লিখে দিই ইন ফুল সুইং, হয়ে গেল। তাহলে দেখো, হিজ প্র্যাকটিস ইজ গোয়িং ইন ফুল সুইং। ক্লিয়ার? এবার চলো, দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল বহু জীবন ত্যাগের পরিবর্তে। পরিবর্তে আমি কি লিখবো? ইন এক্সচেঞ্জ অফ অথবা ইন এক্সচেঞ্জ ফর। এবার চলো, দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, এই যে দেখো এখানে কি আছে? হয়েছিল, মানে আমরা যখন দেখি বাংলা ক্রিয়া শেষে ছিল আছে, মানে দ্যাট ইজ তোমার অর্জন করা, মূল ক্রিয়াপদ এখানে অর্জন করা, তার সাথে যদি হয়েছিল বা গিয়েছিল থাকে তাহলে আমরা কি লিখবো? সিম্পল পাস্টের প্যাসিভ। মূল ভার্ব খাওয়া হয়েছিল, যাওয়া হয়েছিল, দেখা গিয়েছিল, এইভাবে মূল ভার্বের সাথে হয়েছিল বা গিয়েছিল থাকলে আমরা সিম্পল পাস্টের প্যাসিভ করি। তার গঠন কি হবে? সাবজেক্ট ওয়াজ অথবা ওয়ার, ভার্বের থার্ড ফর্ম। ক্লিয়ার? তাহলে চলো, দেশের স্বাধীনতা, এর বিষয়ে বলা হচ্ছে, এটা আমাদের যার বিষয়ে বলা হবে সে সাবজেক্টে জায়গা নিয়ে নিবে। দেশের স্বাধীনতা, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি লিখবো? কান্ট্রিজ ফ্রিডম আমরা লিখে দিতে পারি, তাই না? দেশের স্বাধীনতা, কান্ট্রিজ ফ্রিডম, দেশের স্বাধীনতা। কান্ট্রিজ ফ্রিডম, দেশের স্বাধীনতা, একে অর্জন করা হয়েছিল, ওয়াজ, ক্লিয়ার, অর্জন করা, অবটেইনড, ঠিক আছে। অবটেইন মানে অর্জন করা, তাহলে কান্ট্রিজ ফ্রিডম ওয়াজ অবটেইনড, অর্জিত হয়েছিল বহু জীবন ত্যাগের পরিবর্তে। তাহলে পরিবর্তে
বহু জীবন, তাই না? তাহলে আমরা কি লিখব? ইন এক্সচেঞ্জ অফ মেনি লাইভস। লাইফের প্লুরাল ফর্ম কি আছে? লাইভস, অনেকগুলো জীবন, লাইভস। মেনি, MANY, তাহলে ইন এক্সচেঞ্জ অফ মেনি লাইভস। তাহলে কি লিখলাম? কান্ট্রিজ ফ্রিডম ওয়াজ অবটেইনড ইন এক্সচেঞ্জ অফ মেনি লাইভস, অনেক জীবনের পরিবর্তে। ঠিক আছে, এবার কি বলছে দেখো, বলছে পড়াশোনার সাথে সাথে আমাদের খেলাধুলা করা উচিত। দেখো এই যে সাথে, কোনো কিছুর সাথে আমরা দুটো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজকে ব্যবহার করতে পারি। একটা হচ্ছে ইন কনজাংশন উইথ, আর একটা হচ্ছে ইন কানেকশন উইথ। যে কোনো দুটোর একটা তুমি ব্যবহার করতে পারো যখন তুমি এই এক্সপ্রেশনটা হবে কোনো কিছুর সাথে, লাইক দিস, পড়াশোনার সাথে বা পড়াশোনার সাথে সাথে একই আমাদের খেলাধুলা করা উচিত। তাহলে আমরা পড়াশোনার সাথে বা পড়াশোনার সাথে সাথে এটাকে আমরা আগেও লিখে দিতে পারি, আবার আমাদের খেলাধুলা করা উচিত এটাও আমরা আগে লিখে দিতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে উচিত অর্থে আমরা কি জানি? শুড ব্যবহার করব, তাই না? দেখবা শুডের উপর আমার এক্সক্লুসিভ ক্লাস নেওয়া আছে আগে। শুড কখন কখন ব্যবহার হবে, মাস্ট কখন কখন ব্যবহার হবে, নিড কখন কখন ব্যবহার হবে। অল দিস থিংস I have already done in my previous classes. Okay, if you are actually interested, then you see all these things, then your overall knowledge in English will be clear, isn't it? Now you see, তাহলে আমাদের খেলাধুলা করা উচিত, তাহলে উই এর সাথে কি হবে? শুড। উই শুড খেলাধুলা করা উচিত, উই শুড প্লে। ক্লিয়ার? খেলাধুলা মানে প্লে, তাহলে উই শুড প্লে। এবার বলছে কার সাথে? পড়াশোনার সাথে, তাহলে ইন কনজাংশন উইথ, ইন conjunction with our study. Clear? তাহলে we should play in conjunction with our study, অর্থাৎ আমাদের পড়াশোনার সাথে আমাদের খেলা করা উচিত। ক্লিয়ার? এখানে সাথে সাথে আর সাথে একবারই উইথ বসবে। তোমার পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। ফলো করো। কোনো কিছুর সম্পর্কে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতে পারি? এখানে দুটো আমি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ রেখেছি, আর টু সে সম্পর্কে, যেমন ইন রিগার্ড টু অথবা উইথ রেফারেন্স টু। কোনো কিছু সম্পর্কে ইন রিগার্ড টু অথবা উইথ রেফারেন্স টু, যে কোনো একটা ব্যবহার করো। তাহলে লেখো তোমার পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই, তাহলে আমার আছে বলার, তাহলে উই হ্যাভ টু সে, আমার বলার নেই। তাহলে কি হবে দেখো, উই ডোন্ট হ্যাভ টু সে। ক্লিয়ার? তাহলে উই ডোন্ট হ্যাভ টু সে কোনো কিছু, এনিথিং। ক্লিয়ার? তাহলে উই ডোন্ট হ্যাভ টু সে এনিথিং ইন রিগার্ড, কিসের বিষয়? ইন রিগার্ড টু, কিসের বিষয়? তোমার পরীক্ষার ফল। ইন রিগার্ড টু দ্য রেজাল্ট in regard to the result of your exam. ঠিক আছে, তাহলে কি লিখলাম? উই ডোন্ট হ্যাভ টু সে, সরি আমার আছে, তাহলে উই না আই হবে। তাহলে কি লিখলাম দেখো, আমার, আই ডোন্ট হ্যাভ টু সে এনিথিং ইন রিগার্ড টু দ্য রেজাল্ট অফ ইউর এক্সাম। ঠিক আছে, এবার চলো, অর্থের প্রয়োজনে সে পড়াশোনা করতে পারেনি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি ব্যবহার করতে পারি? ইন নিড অফ অথবা ইন ওয়ান্ট অফ। ইন নিড অফ অথবা ইন ওয়ান্ট অফ, এটা দিয়ে আমরা প্রয়োজনে এই এক্সপ্রেশনটাকে লিখতে পারি। তাহলে দেখো, অর্থের প্রয়োজনে সে পড়াশোনা করতে পারেনি, তাহলে দেখো
হি পারলে কি, যদি পারতো তাহলে কি বলতাম, হি কুড। ক্যানের পাস্ট ফর্ম কুড, মানে পারা, ক্ষমতা বোঝায়, তার পাস্ট কুড, পারে নাই। তাহলে হি কুড নট ডু, সে করতে পারে নাই। হি কুড নট ডু, কি করতে পারে নাই? হিজ স্টাডি, তার পড়াশোনা। কেন করতে পারে নাই? অর্থের প্রয়োজনে। ইন নিড অফ মানি, ঠিক আছে, ইন নিড অফ মানি অথবা ইন ওয়ান্ট অফ মানি, ঠিক আছে। তাহলে দেখো, এইভাবে তোমরা বাংলা বাক্যের এই বিশেষ বিশেষ যে শব্দগুলো, সেগুলো কিন্তু তোমরা যে টেন্স ভয়েস শিখেছো বাংলা ক্রিয়াপদের উচ্চারণ অনুযায়ী, এবং কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা প্যাসিভ হবে শিখেছো, সেগুলো অনুযায়ী বাংলা বাক্যের সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তো তোমরা বসিয়ে দেবে, নো প্রবলেম। কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু এই ধরনের এক্সপ্রেশন চলে আসবে, যে এক্সপ্রেশনগুলো শুধু ওইটুকু শিখলে হচ্ছে না, তার সাথে তোমাদের কিছু টার্ম, যেমন আমাদের এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজগুলো যদি শিখে নিতে পারি, তাহলে আমরা সেই জায়গায় ওগুলোকে ইউজ করে দিলে খুব সহজেই আমাদের লেখাটা উন্নত মানের হবে। অ্যাট দি সেম টাইম তোমার এক্সপ্রেশন টু দ্য পয়েন্ট হয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম হবে না কারোর কিছু বুঝতে। দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো। At the same time, there are idioms too. They can be used in your sentence. In my next classes, I'll be showing how to use idioms and what would be the respect of using all kinds of idioms in your Bengali sentences. Okay? I suppose today's so hot, I can't stay here for, anymore, isn't it? So I like to give up here. You try to understand, you try to learn all these things, okay? I'm here always. If you have anything, then you put it in comment box. I shall be there to give you answer. At the same time, like every time, you do like and share. At the same time, those who are new in my channel, kindly don't forget to subscribe, okay? As you see, this is my mission. I like to spread this all kinds of things, grammars and learning English, isn't it, among the students and those who are actually interested to know. So kindly fulfill my mission, isn't it? And motivation I also need, as you know, and I am doing every day like this. Okay, thank you, have a good day, stay well.